नमो सर तो सो न दानी नमो सो बिहारी मोसो न दीन दयाल न तो सर मोसो अज्ञान न तो सो विचारी मोसो न पतित ना पावन तो सर मोसो विकारी ना तो सो उपकारी मोरे हैं अवगुण तू गुण सागर जात रसातल ओट तुहारी मोरे हैं अवगुण तू गुण सागर जात रसातल ओट तुहारी सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। सूही महला पंजवा कर का काज न जानी रूड़ा झूठै तंदै रचियो मूड़ा कर का काज न जानी रूड़ा झूठै तंदै रचियो मूड़ा जित तू लावैं तित तित लगना जहाँ तू देह तेरा नाम जपना रहा। हर के दास हर से तीराते राम रसायन अन दिन माते बाहाँ पकर प्रभ आपे काढ़े जन्म जन्म के टूटे गांढे उधर स्वामी प्रभ कृपा तारे नानक दास हर शरण दुआरे उधर स्वामी प्रभ कृपा तारे नानक दास हर शरण दुआरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु जी आप जियां दी अपार बख्शिश है। मनुखी जीवन के सफ़र नूं असीं माण रहे हैं। शाम समय इस गुरुद्वारा साहिबान के पावन स्थान तो गुरशबद रहरास के पाठ राहीं कीर्तन राहीं ते हुण कथा वार्ता राहीं आप जी तक पहुँचता हो रहा है। बराए जो माध्यम आ जो जरिया आ मीडियम आ टीवी या होर सोशल मीडिया आउटलैट्स आप
गुरशबद दे नाल सांझ पा रहे हो, ये भी वडभागता है। जो अज दा बचन सानू विचार गोचरे प्राप्त है, यकीन सूही राग चल रहे हैं तो सूही राग का ही अगलेरा शब्द है। महला पंजवां गुरु अर्जन साहब इस बचन को उचरित कर रहे हैं। विचार प्रारंभ कर रहे हाँ रहाओ तो, जिदे च मुख सुनेहा है। साहब रहमत कर रहे ने, जित तू लावैं तित तित लगना, जा तू देह तेरा नाम जपना। रहाओ, जित तू लावैं तित तित लगना, जित तू लावैं। एक सारे कायनात के समुचे निज़ाम नूं, जिन्हों असीं सिस्टम कह सकते हैं, उन्होंने असीं बड़े ध्यान नाल देखिए तो उस कुदरती दस्तूर दे विच, उस कुदरती जिहड़ा एक वड्डा लॉ ऑफ कॉस्मो आ, असीं सब उहदे पाबंद आ, उहदे विच असीं चल रहे हैं। फिर अगां उहदियां मल्टीपल लेयर्स बनदियां ने, क्योंकि जिवें जिवें जिस लैवल ते उहदा हुक्म वरत रहा है, उहदे हुक्म दी पैरवाई, उहदे हुक्म नूं पालना, उहदे हुक्म दी जो उन्होंने ओबे करना, ये मनुख लिए बड़ा लाजमी है। तो बाणी भी कहती उस तो बाहर तो जा भी नहीं सकता। असी जपजी साहब भी पढ़ते हैं भी हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, ये तेरे नाल ही लिखिया आ, ये इस तो बाहर कुछ हो नहीं सकता। तेन उस हुक्म की पाया विच ही तुरना पेगा। जदों गुरु बाबा जी 33 नंबर पौड़ी ते पहुँचते, तेनों फर्दर एक्सप्लेनेशन देंगे, क्योंकि उस तो बाद फिर वाइंड अप करते हैं सारी बाणी में इत्थे आके ऑलमोस्ट, फिर इन्हूं कॉन्क्लूड करते हैं अगलियां 5 पौड़ियां ते 5 खंडां दे विच जपजी साहब, जिहदे च बाबा जी ने बयान किया कि बंदे चेते रखें, आखण जोर चुपै न जोर, जोर न मंगण देह न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए। हुण आखण जोर चुपै न जोर। अक्सर मनुख लोकां ते मनुखां दे विच तरबीयत है कि जदों कोई मसला मुफाद खड़ा होंदा है तो बंदे नूं कुछ बोलना चाहिए, कुछ जगह ते चुप रहना चाहिए। तो अक्सर ही बंदे नूं एहसास नहीं आता भी की बोलना है, किन्ना बोलना है, किन्ना चुप रहना है, तो किन्ना चुप्पी नूं तोड़ना है। इस सारे दे बैलेंस नूं ना जानन करके कई बार बंदा बहुत वधिया चंगी स्थिति नूं भी कलेश वाली, झगड़े वाली, मुफाद वाली, लड़ाई वाली स्थिति बना लेंदा, अपने लिए भी होरां लिए भी। तो अक्सर लोग इहदे उत्ते ही अफसोस करते या एक तरह का रिग्रैट करते हुए तुहानूं मिल जाणगे कि ओहो मैनूं ना उत्थे आखना नहीं सी चाहिए कुछ, मैनूं उत्थे जरूर आखना चाहिए सी कुछ, मैनूं उत्थे चुप नहीं सी रहना चाहिए, मैनूं उत्थे चुप ही रहना चाहिए सी। भाव सिचुएशन सही रूप दे मैं असैस नहीं कर पाया, मैं उत्थे जिहड़ा रोल मेरा सीगा बोलन करके या ना बोलन करके वो प्रॉपर नहीं किया। पर बाणी ये कहती है आखण जोर चुपै न जोर, ना तेरा आखण विच जोर है ना तेरा चुप रहन विच जोर है। गल इत्थों बात शुरू की कि अल्टीमेटली मदर नेचर दे इस बने हुए सिस्टम निज़ाम दे विच तू एक जस्ट एक छोटा जिहा जर्रा आ, एक बहुत एक टाइनी स्पैक आ जिहड़ा जस्ट उस जिहड़ा फ्लो आ उन्होंने फॉलो कर रहा है। इस एहसास नूं जे बंदा मान लवे, इस एहसास नूं बंदा जान लवे तो बहुत सारिया चीज़ां इहदे मन मंदर इहदी सुरत विचों खाली हो जाणगियां, जिन्हां दा वजन इन्हें एवें चुक्या आ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਲਟ ਆਉਂਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਰਿਗਰੈਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਇਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਆ ਜਿਤ ਤੂੰ ਲਾਵਹਿ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲੱਗਣਾ, ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਲਾਵੇਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸੈ ਦਿਖਾਲੈ ਵਾਟੜੀ ਤਿਸੈ ਭੁਲਾਵੇ ਕੌਣ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁਲਾਵੇ। ਜਿਸੈ ਭੁਲਾਵੀਂ ਪੰਧ ਸਿਰ ਤਿਸੈ ਦਿਖਾਵੇ ਕੌਣ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪੰਧ ਭੁਲਾ ਦੇ, ਰਾਹ ਭੁਲਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਖਾਵੇਗਾ ਕੌਣ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਇਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਣੇ ਕੋ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ, ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 5 7 10 15 50 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੱਲ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਮੁਕੱਦਰ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ ਸਭ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਈ ਲਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਭਾਈ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਲਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੀਆ ਜੰਤ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ, ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100% ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਸੀਗੀ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਡਿਸਰੈਸਟ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀਜ਼, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲਾਚਾਰਗੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਗੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਬੜੀ ਪਿਟੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਰਸ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਏ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਗ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੱਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਰਟ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ।
ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਚਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮੀਰੀਅਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ until I'm not able to understand anything properly, I won't follow. Yes, something should make sense to me, but at the same time, some things make sense to us. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ it does make sense. ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੱਢੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਣ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 100% ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੰਨਾਂਗਾ, ਅਪਣਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਕਿਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੋਮਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਬਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਰੀਅਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਬਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਵਾਂ ਫੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਪਨ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਰੰਗਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇ ਕੀ ਸਾਂਭਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਰੂਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਅਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਤ ਤੂੰ ਲਾਮ ਹੈ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲੱਗਣਾ। ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਤੋਰੇਂਗਾ, ਲਾਵੇਂਗਾ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਕੋਈ ਲੱਗੇਗਾ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜਪਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੌਗਾਤ, ਇਹ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਬ ਆਏਗੀ। ਬੰਦਾ ਅਧਿਆਤਮੀ ਖਿਆਲਾਂ, ਅਧਿਆਤਮੀ ਬਚਨਾਂ, ਅਧਿਆਤਮੀ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ, ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਲੋਕ 5-5, 10-10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਦੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪੱਖਾ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਛੱਤ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਪੱਖਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਸਟਿਕ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ? 10 ਮਿੰਟ, 15 ਮਿੰਟ, 20 ਮਿੰਟ, ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ। ਥੱਕ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚਲਾਓਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕੋ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੋਗੇ, ਹਵਾ ਆ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਜਾ, ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਹਵਾ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਿਸੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ, ਬਹਿਰੂਨੀ ਕਿਸੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸੋਗੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਤੂੰ ਲਾਏ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਕਾ ਕਾਜ ਨ ਜਾਣੀ ਰੂੜਾ, ਝੂਠੈ ਧੰਦਾ ਰਚਿਓ ਮੂੜਾ। ਘਰ ਕਾ ਕਾਜ ਨ ਜਾਣੀ ਰੂੜਾ। ਰੂੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਮਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਆ। ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਸਾਹ ਛੱਡਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਸੌਣਾ, ਸਭ ਇਹ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਨ ਕਰਨੇ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟੇਨ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਗੋ ਥਰੂ ਆਲ ਦਿਸ ਲੇਬਰ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਆ, ਖਾਣ ਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਰੂੜਾ ਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਆ। ਆਪ ਨਿਹਾਰ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਸਮਟਾਈਮ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੈਲਫ ਜਸਟੀਫਾਈ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਵਟ ਐਵਰ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, ਇਟਸ ਵਰਥ, ਇਟਸ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ, ਐਂਡ that is the highest goal which we have in our lives. But what Maharaj is saying in Bani, Maharaj is saying, why don't you check your whole efforts in front of your Guru's messages, or with the measurement of your Guru's messages. ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੋ ਹੋਵੇ, ਘਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੈ,
हर बंदा अपना तकड़ी अपना तराजू तोल लैके बैठा अपने तरीके नाल तोलदा ते कहंदा हाँ मैं जो कर रहा इस तो वधिया कोई नहीं हो सकता, मेरा बेस्ट काम है, मेरा बेस्ट काम है। बाणी कहंदी एक उहदा यूनीवर्सल क्राइटेरिया भी उहदे चैक करके देख कि ये रूड़ा आ कि वाकई च ये उमदा कारज है जिहड़ा करन लगा हैगा। तो कोई भी है, ईवन खाना पीना ही है, कमाना ही है, रहना ही है, आर परिवार पालना है, सब रूड़ा आया है। आप देखोगे ना अज के हालातों में देखो, जून 1984 में असीं याद कर रहे हैं, तो उहदे च है कि मैं एक नेशन नूं गवर्न करना है, मैं एक कौम नूं गवर्न करना, मैं कंट्री नूं गवर्न करना है। तो मेरे वास्ते बड़ा वड्डा कारज है, मैं समझा कि इस तो वड्डा कारज ही कोई नहीं हैगा। बट इन लिटरली कि वाकई चो उस कारज नूं मैं रूढ़ा एक चंगे रूप विच कर रहा, जे चंगे रूप विच कर रहा तो जिहड़ा मेरा इस किसी मुल्क नूं चलाना आ, मुल्क दे बाशिंदियां नूं उस मुल्क दे विचों सुख सुकून सुविधावां जो एप्रोप्रीएट होना चाहिए हो रहा है। जे तो हो रहा यूनीवर्सल साइड तो क्राइटेरिया तो झात मार के देख, फिर तो ठीक है। तो जे दीज थिंग्स आर नॉट हैपनिंग दैन डेफिनेटली ये कारज रूढ़ा नहीं गा, ये किसी स्वार्थ नाल किसी हवस नाल। तो ऐसा है बंदा रूढ़ा करने की बजाय कूड़ा मतलब माड़ा कर रहा, लग रहा उन्होंने कि मैं बड़ा वधिया कर रहा, मैं बहुत वधिया उस तरीके नाल। ते आपां जो देखते हैं उस तरीके दे नाल देखो जिहड़ी सफरिंग आ अमेरिका दे तुसीं देख ही रहे हो, विटनैस कर ही रहे हो, एजिटेशनस होईयां, एडे एडे वड्डे जिहड़े ने उत्थे मार्च कड्ढे गए, उस दे विच ही बहुत सारी होर डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट हुई, सब चीज़ां असीं खुद विटनैस कीतियां सारियां। तो सारे तो बाद हुण बात की जा रही है कि नहीं 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 वी नीड सम काइंड ऑफ चेंजेस ओवर हियर इन एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्निंग सिस्टम एंड पुलिसिंग एंड एवरीथिंग। ये सारे उत्ते बड़े लैवल पर बात हो रही है। हुण इस सारे दे उत्ते जदों इन्ना ज़्यादा फोकस किया जा रहा, एम्फेसाइज किया जा रहा, मतलब बीते च गलतियां होईयां ने, मिसटेक्स होईयां ने, उन्हां मिसटेक्स नूं दोहराउण दी बजाय सुधारना चाहिए है। वी हैव टू करैक्ट दैम। सो सेम वे दे नाल जदों असीं देखते हैं 1984 जिहड़ा सीगा जिहड़ा जून ये थ्रैशहोल्ड हो गया, भाव जो लगातारता दे नाल उत्थे एक वितकरा हो रहा, धक्का हो रहा, सब चीज़ां उस तरीके करद्यां 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 एक पूरा पूरा उस लैवल पर लै आंदा गया, एक मोमेंटम बना दिता गया है। 6 आर द एंटी नैशनल्स जिहड़ा नेशन का कॉन्सैप्ट बनाया। हालांकि मैं तो काफ़ी समय पहला पढ़िया सीगा, किसी ने पंडित नेहरू ने गल पूछी सीगी कि इज इंडिया ए नेशन, तो कहते नो इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट्स ए पॉपूलेशन। ये तो मल्टी कल्चरल सिस्टम है, आपो अपने बिलीफ फेथ लैंगुएज सारियां तो सारियां आप उस तरीके खैर मकदम होए, सारे उस तरीके रहन, यही जरूरी है ना इस ढंग के नाल। बट वो जिहड़े लोग खुद कह रहे हैं खुद ही भुल गए, खुद ही इस एहसास को ना रख सके कि आखिरकार किसी को प्रैस करके दबा के मार के कुट के तुसीं की खटोगे दे विचों, की कढोगे। ये जदों किते तवारीख पढ़ी जाएगी तो काले दाग जिहड़े मत्थे ते लगे ने उस निज़ाम दे वो लै थोड़ा जान के। दरबार साहब की जदों कोई गल करेगा, जदों कोई अकाल तख्त साहब की गल करेगा, जदों गल होएगी सारे उस गुरमत स्कूल ऑफ थॉट में उन्होंने गुरुद्वारियां की आप हम सब जिस रूप में जोड़ा वो कारज करते हैं, लोग कहेंगे कभी आ चीज़ धक्का होया सी इत्थे। सो ये है हर बंदा अपने कारज को देखे कि ये कारज वाकई च रूढ़ा चंगा आ कि ये कारज जिहड़ा आ ये गलत आ। भावें वो संसार हंडाण वाला है, खाण वाला है, कमान वाला, भोगण वाला, हर चीज। गुरु बाबा जी ने कहा हे अकाल पुरख वाहिगुरु मेरे ते तरस कर, मेरे ते तरस करके घर का काज न जानी रूढ़ा। जिहड़ा रूढ़ा कारज आ मत ऐसी हालत ना हो मैं इस घर के कारज को समझी ना मेरा चंगा काम, जिहड़ा असल घर इस घर जीवन विच इस संसार में आ कारज करना उन्होंने पहचान ही ना सका मैं। तो सब नूं रोल मिले ने कुदरत वालों,
ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਲੇ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਈਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਜ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵਗੈਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਵਾਸਤੇ। ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੱਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੂੜਾ ਕਾਰਜ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਕਰ, ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ। ਰਾਜੇ ਚੂਲੀ ਨਿਆਮ ਕੀ, ਰਾਜਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ, ਅਨਜਸਟਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਏ ਪਰਵਾਣਾ ਕਰੈ ਧਿੰਗਾਣਾ ਕਲ ਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਰਵਾਨਾ ਫੜਾਇਆ, ਤੱਕੜੀ ਫੜਾਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੱਕੜੀ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੱਕੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੰਡੀ ਨਾ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੋੜ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਾਪ ਤੋੜ ਕੇ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ, ਦੈਨ ਮੀਨ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਜਸਟਿਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ। ਇਹ ਰੂੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਰੂੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਥ ਲਈ, ਜਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਪੇਜ਼ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਲੇਖੇ ਲਾਤੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰੂੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਕਾ ਕਾਜ ਨ ਜਾਣੀ ਰੂੜਾ, ਝੂਠਾ ਧੰਦਾ ਰਚਿਓ ਮੂੜਾ। ਝੂਠਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੜਾ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਝੂਠ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਜਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਜਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਲੋਕ ਕਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨਾਸ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਆ, ਜੋ ਲਾਲਚ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆ ਲਾਲਚ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦਿਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਬਸ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰਪਟ ਨਾ ਹੋ। ਉਹ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਡਨ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਸ ਜੋਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਨੋ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਸਟ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਟੋਪੀਆਂ ਸੀਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਨਾ ਵਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਫਨ ਤੇ ਦਫਨ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਨਾਈਸ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੂੜ ਆ।
ਜੋ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਰਲ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਭਾਈ? ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਵਾਟ ਕੂੜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕੂੜ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਭ ਭਲਾ, ਸਭ ਚੰਗਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੀਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁਝ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਕਲੈਂਜਿੰਗ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਸੀ clear and actually you can say on a vast level, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੂੜ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠ ਵਗੈਰਾ ਬੋਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਝੂਠ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਧੋਖਾ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਪਾਪ ਬਣਦੇ, ਇਹੀ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਬਣਦੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੀਜੇ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਾ ਬੀਜਾ ਸੋ ਲਾਉਣਾ। ਇਹੀ ਬੀਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਅਨਦਿਨ ਮਾਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਰਤ ਗਏ ਉਸ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ, ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਇਣ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ। ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੀ ਨੇ ਬਸ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ। ਇਕੱਲਾ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਨਣਾ ਆ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜਾ ਨਾਈਸ ਥਿੰਗ। ਈਵਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਪਰਸਨ ਹੈਵ ਵਿਦਾਊਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗ ਔਰ ਹੈਪੀ ਫੀਲਿੰਗ ਇਨਸਾਈਡ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਅੰਦਿਨ ਮਾਤੇ, ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਕਾਢੇ। ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਚੋਇਸਿਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮਾਲਕ ਤਰਸ ਕਰੀ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਟੂਟੇ ਗਾਂਢੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਜਾਏ, ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ, ਫਰੇਬ ਕਿਉਂ ਕਰੇ, ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ, ਡਰ ਕਿਉਂ ਆਵੇ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤਰਸ ਕਰੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਗੰਢ ਦੇਵੇ। ਉਧਰ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੇ। ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਧਾਰ ਕਰੀ ਸਾਡਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਸ਼ਰਨ ਦੁਆਰੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਆਭਾ, ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਦੀ ਆਭਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਮੰਡਤ ਰਹੇ। ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਅਟਲ ਜਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।